اور کتنا ہوگا؟ اس کی سوچ دیکھو، اس کی عقل دیکھو، اتنا شعور اللہ نے اس کو دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے، اور بات اس کی کتنی حکمت والی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے چوٹی؟ بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں لشکر سلیمان تمہیں کچل دے۔ یعنی سلیمان کے صحابہ پر چوٹی کو بھی اتنا یقین ہے، یہ جان بوجھ کر چوٹیوں کو بھی کچل نہیں سکتے۔ نبی کے ساتھ رہتے ہیں نا، ظلم نہیں کر سکتے یہ لوگ، نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے جو سلیمان کے ساتھ رہیں وہ چوٹیوں کو جان بوجھ کر نہیں کچل سکتے، جو جان سلیمان کی تربیت میں رہے وہ صحابہ دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ چوٹی کہہ رہی ہے، چوٹی بے شعوری میں تمہیں کچل، یعنی جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں ہوگا، تم نظر نہیں آؤ گے، تم کچل دی جاؤ گے، اس لیے بل میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ہنس دیا، چوٹی کیسی بات کر رہی ہے؟ اب میرا اللہ اگر چوٹی کو اتنا دکھا سکتا ہے تو ولی کو کتنا دکھا سکتا ہے؟ میرے ولی نہیں سنتے، تم زبردستی پکارتے ہو۔ ہم نے کہا اللہ اگر سنانا چاہے تو چوٹی سنتی ہے، اللہ دکھانا چاہے تو چوٹی دیکھتی ہے۔ تو ولی اپنی نظر سے نہیں دیکھتے، ولی تو اللہ کے دکھانے سے دیکھتے ہیں۔ تو جو اللہ چوٹی کو دکھا دے وہ اللہ ولی کو بھی دکھا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرو قرآن کی روشنی میں، قرآن کی بات۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، علامہ آلوسی، یہ جو چونٹیاں نا، چونٹیاں باضابطہ ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے قبیلے ہوتے ہیں، اور ان کے الگ الگ لشکر ہوتے ہیں۔ دشمن سے لڑنے کا لشکر الگ ہوتا ہے، ان کی غذاؤں کا ذخیرہ کرنے والا لشکر الگ ہوتا ہے، انہی سب لشکر میں یہ بٹے ہوتے ہیں، ان کا بڑا سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ جب یہ اپنا کھانا اکٹھا کرتے ہیں نا، گیہوں، تو اللہ نے چوٹیوں کو اتنا شعور دیا ہے، دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ گیہوں کا دانہ جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں، گیہوں کے دانے کے 2 ٹکڑے، تاکہ اس کو نمی ملے گی۔ زمین میں رہتی ہے چوٹیاں، نمی ملے گی تو کہیں وہ پودا نہ بن جائے تو ہاتھ سے چلا جائے گا، تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کاٹ کے رکھتے ہیں۔ اور دھنیا اور مسور ملتے ہیں تو اس کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے، اس لیے کہ دھنیے میں 2 ٹکڑے بھی کرتے ہیں تو بھی نمی ملنے پہ پودا اگ جاتا ہے، مسور کو 2 ٹکڑے کریں تو بھی نمی ملنے پہ پودا اگ جاتا ہے، تو 2 نہیں کرتے، 4 کرتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو چوٹیوں کو ایسی تربیت فرماتا ہے، چوٹیوں کا ایسا علم عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں اپنے قرآن کی طرف، یہ قرآن ہے، قرآن کی شان کی باتیں کرتا ہے، چوٹیوں کا عنوان بھی قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام مسکرا دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر پر بہت توجہ اور دھیان رکھتے تھے، آپ کی بڑی توجہ تھی لشکر پر۔ تو آپ نے اپنا لشکر ایک دن دیکھا، اور لشکر دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کیا بات ہے، یہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہدہد کدھر گیا؟ ہدہد ایک پرندہ ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہلکی سی اس کے سر پر تاج کی طرح نکلی ہوئی ایک کلگی ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، ہدہد کا۔ آپ نے دیکھا تو کہا اتنا بڑا لشکر تھا اور پوری دنیا پہ حکومت تھی، آپ کا تخت ہوا میں چلتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا، اور آپ صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، لشکر آپ کا چلتا رہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہدہد نہیں دکھتا، کہاں یہ ہدہد؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے حضرت۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ میری اجازت کے بغیر کیسے غائب ہے؟ اب اگر وہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، اس کی سزا، کوئی سزا دی جائے گی یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں مگر اگر وہ کوئی ایسی کام کی قیمتی بات لاتا ہے تو تب اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہدہد آیا، جب ہدہد آیا تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں تھا اتنی دیر سے، کیوں غائب تھا؟ تو ہدہد نے جواب دیا، حضرت میں ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں، بڑی بھاری خبر لایا ہوں، اس سے پہلے آپ کو کسی نے ایسی خبر نہیں دی ہوگی، میں وہ خبر لایا ہوں۔ اب ہدہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو نبی کے ساتھ رہتے رہتے ایمان اور کفر کیا یہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا اور میں نے وہاں ملکہ سبا کو دیکھا، تو ملکہ سبا کو میں نے دیکھا تو ملکہ سبا اور اس کی قوم جو ہے وہ ستارے کی پوجا کرتی، تاروں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ،
तारों को पूछते हैं, मुझे दुख वो अच्छा नहीं लगा। परिंदा कह रहा है, उनको मैंने देखा वो तारों की पूजा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर तारे पूज रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चाहा कि मैं आपको खबर दूं, और वो बहुत ताकतवर मलका है, वो मलका बड़ी खूबसूरत है और वो हुकूमत का निज़ाम संभालती है, उसकी सिपाही बड़ी ताकतवर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मेरा खत उस तक लेके जा। उस मलका का नाम बिल्कीस आता है, उसके पास मेरा खत लेकर के जा, और खत ले जाना और छोड़ देना और देखना कि वो क्या करते हैं, फिर आके मुझे बताना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और उस खत में आपने शुरुआत की बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे कुरान मुकद्दस में पूरी बिस्मिल्लाह इसी सूरह नमल में आती है। आपने खत लिखा और कहा ये खत सुलेमान की तरफ से जो अल्लाह का बंदा है। फिर कहा कि मैंने सुना है कि तुम शिर्क करते हो, तो तुमसे ये मेरा हुक्म है कि तुम लोग ईमान लाओ, मुसलमान होकर हमारी तरफ आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसके मुकाबले की तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं होगी। बिल्कीस होशियार औरत थी, तो जब हुदहुद वो चोंच में अपना वो खत ले गया तो ले जा करके उसने बिल्कीस की गोद में डाल दिया और दूर खड़े होकर के फिर देखने लगा कि क्या हो रहा है। उसने जैसे ही खत पढ़ा, बिल्कीस ने खत पढ़ा तो खत देख करके अपने सिपाहियों को, अपने वजीरों को, अपने उमरा को बुलाया और बुला करके उसके अल्फाज कैसे, कितनी ज़हीन थी वो औरत। बाज़ मर्तबा कुछ औरतें इतनी ज़हीन होती हैं कि कहीं मर्दों को वो पीछे छोड़ देती हैं, उनकी ज़ियानत कुछ औरतों को अल्लाह ऐसा नवाजता है। तो बिल्कीस ने कहा कि मेरे पास एक इज्जत वाला खत आया है। देखो खत का मजमून देख करके उसने अंदाजा लगाया कि मेरे पास इज्जत वाला खत आया है। और फिर उसने कहा कि सुलेमान नाम का एक बादशाह है जो ये कहता है कि वो नबी भी है, और वो कहता है कि हम मुसलमान हो जाएं और उसका मजहब कबूल करें और अपना मजहब छोड़ दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो इतना बड़ा लश्कर लाएगा कि उसके मुकाबले की हमारे अंदर ताकत नहीं होगी। तो उसके जो उमरा थे, वुज़रा थे, उन्होंने कहा, मलिका हमने हमेशा आपकी फरमाबरदारी की है, आप हमें हुक्म दीजिए। अगर आप हमें हुक्म देंगी तो हम हमेशा की तरह लड़ेंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। तो बिल्कीस ने कहा, देखो बादशाह लोग जिस वक्त किसी शहर पर, किसी कौम पर हमला करते हैं तो उनके इज्जतदार लोगों को वो जलील करते हैं, शहर वीरान हो जाता है। इसलिए पहले हम चेक करेंगे, पहले हम तहकीक करेंगे कि वो सिर्फ बादशाह है या नबी भी है। अगर वो सिर्फ बादशाह, निरा बादशाह होगा तो फिर हम उससे लड़ लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, फिर हम उससे जीत जाएंगे। और अगर वो बादशाह के साथ नबी भी हुआ तो फिर हम उससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम फिर उससे जीत नहीं सकते। एक औरत है, मुशरिक है, लेकिन अल्लाह ने उसको ये दिमाग और ज़हन दिया है कि सबसे लड़ना, नबी से नहीं लड़ना। जो नबी से लड़ेगा कभी कामयाब नहीं होगा। देख लो, जब मैं मक्का शरीफ जाता हूँ तो मैं ये सोचते रहता हूँ, मेरे दिमाग में घूमते रहता हूँ, कहाँ वो दिन कि मेरे नबी को हरामे काबा में सजदा करने की इजाजत नहीं थी। कहाँ गए वो सब गुंडे जो गले में रस्सियां डाल करके पीलते थे, ऊंट की ओजड़ियां रखते थे पीठ पर सजदे की हालत में। आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। और लब्बैक की सदाएं बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद। लात हुबुल के पुजारियों का किस्सा खत्म हो गया, नारे तौहीद हर वक्त बुलंद हो रहा है, 24 घंटे बुलंद हो रहा है। पता चला हक हक है, नबी की आवाज नबी की आवाज है। और याद रखना, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया मैं गालिब रहूंगा और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। गलबा अल्लाह रसूल के लिए, कोई टिक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं टिक सकती। हाँ, चंद दिन के लिए कुछ बिद्दियां अगर उछलती कूदती है तो उछलती कूदती रहे, लेकिन गलबा तो अल्लाह रसूल को ही है। तो उसने कहा अगर वो नबी हुआ तो मुझसे नहीं लड़ेंगे। तो उसको अब उसने कैसे मालूम करना है कि सुलेमान सिर्फ बादशाह है या नबी भी है। तो उसने कहा हम एक काम करेंगे, पहले हम उसको तोहफा भेजेंगे। हम उसके सामने कंडीशन रखेंगे कि हम मुसलमान नहीं होते और हमारा तोहफा कबूल कर लो। अगर वो बादशाह हुआ तो उसको माल से मोहब्बत होगी, निरा बादशाह, तो हमारे तोहफे पर फिसल जाएगा और तोहफे को कबूल कर लेगा। तो उसने क्या किया, 500 गुलाम, 500 कनीजें और 500 सोने की ईंटें, सोने की ईंटें और मुश्क, अंबर, जो भेज, जवाहरात सब उसने भेजा। सब जब वो भेज रही थी खत देकर, तो हुदूद ये देख रहा था, उड़ कर आया, सब बताया कि वो तोहफा भेज रही है।